আচ্ছা, তাহলে এবার শুরু করা যাক। অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পোর্শন। আমি ফুয়েলের বাকি অংশটা পড়াবো। হ্যাঁ, শুরু করছি। আচ্ছা, অর্গানাইজারকে বলবো। থ্যাংক ইউ। মর্নিং ম্যাম। মর্নিং। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা বলবে, একটু বাদে আসবে হয়তো। দেখা যাচ্ছে আশা করি। Yes ma'am. Yes, ma'am, it is visible. ওকে ওকে Ma'am. ওকে ওকে, Yes ma'am. ঠিক আছে। Yes ma'am. আচ্ছা, আগের দিন আমরা পড়েছিলাম about the analysis of coal, and under that category we have two type of analysis, that is proximate analysis and ultimate analysis. We already learned about the proximate analysis. Proximate means a overall assessment of coal. Generally it is applied for solid fuel. Here we discuss with coal. So we have already learned about the proximate analysis. Proximate analysis is the overall analysis that is based on moisture, volatile matter, ash and carbon content. These four categories. Now we start ultimate analysis. Ultimate analysis is based on the elemental analysis. That means we took some major elements of coal and estimate them how much amount it is present in a particular coal. As an example, we all know the major portion of any coal is carbon. But we have four types of coal: hematite, lignite, bituminous and coal. So what are the difference between these four types? The difference is the amount of carbon is present. So how the amount of carbon is calculated? আমরা কি করে different types of coal বা different types of solid fuel এর কার্বন কন্টেন্ট মেজার করব? আমি জানি anthracite is the best quality. It has 90% and above percentage of carbon. আমরা জানি anthracite এ কার্বন থাকে 90 and above. ভালো কথা। But how it is analyzed? এটা বার করা হলো কি করে? So today our discussion is about this amount of carbon calculation. Not only carbon, that is carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur. These four elements are going to be calculated today's class. আজকে আমরা দেখব যে কোলের মধ্যে চারটি উপাদান: কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফার। এগুলো কি করে আমরা মাপবো? মাপি কেন? না, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়ালিটি অফ কোল। এর মধ্যে বলে দিই, নাইট্রোজেন হ্যাজ নো কন্ট্রিবিউশন ইন ফুয়েল। নাইট্রোজেনের ফুয়েলে কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, মানে ফুয়েলে মানে হিট তৈরিতে, ক্যালোরিফিক ভ্যালুতে কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, কিন্তু তার সত্ত্বেও এটাকে এস্টিমেট করতে হয় ডিউ টু আদার পারপাস। So today we start the ultimate analysis that is based on carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen and ash. Today we discuss about the first four, that is carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur. The ash calculation we have already learnt in proximate analysis. The formula is same here also, so we not going to discuss it again. অ্যাশের যা ক্যালকুলেশন আগে পড়েছো সেটাই সব জায়গায় চলে, এখনো ল্যাবে যে ফুয়েল অ্যানালিসিস হয় ওই পদ্ধতিতেই হয়, এবং এটা আজকে আমরা আর দুবার পড়বো না। আমাদের সিলেবাসে মেজরিটি হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার। অক্সিজেনের আলাদা করে ক্যালকুলেশন হয় না, ওটা বাকিগুলো 100 থেকে বাকিগুলো মাইনাস করলেই পার্সেন্টেজ এসে যায়। তো প্রথমে আমরা শুরু করি ডিটারমিনেশন অফ কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। We will going to estimate this in percentage, মানে 100 গ্রামে কত আছে সেটা আমরা আজকে দেখতে চলেছি। এর আগে সকলকে বলে দিই,
টুডে ইজ আ ম্যাথামেটিক্যাল ডেরিভেশন। আজকে যেটুকু পড়াবো পুরোটাই ম্যাথামেটিক্স এর পার্ট। ম্যাথামেটিক্স মানে জাস্ট ইউনিটারি মেথড। যদি তোমার কাছে 5 গ্রাম থাকে তাহলে 5 গ্রামে আছে সাপোজ 200 মিলিগ্রাম, তাহলে 100 গ্রামে আছে কত, এই নর্মাল কিছু ঐকিক নিয়মকে মাথায় রাখবে। দিয়ে আমি শুরু করছি। আচ্ছা, এখানে পার্সেন্টেজ অফ কার্বন আর হাইড্রোজেনকে একসাথে দিয়েছি, তার একটা কারণ আছে। এদের ওয়ে অফ ক্যালকুলেশনটা সেম, তাই পরীক্ষার সময় মনে রাখার সুবিধা যাতে পড়তে কম হয়, মনে রাখতে পারো খুব সহজে, তাই জন্য এই দুটোকে আমি একসাথে দেখাচ্ছি। একটা বুঝলে আরেকটা বুঝে যাবে। A known amount of coal is burnt in presence of oxygen. What will they form? They form carbon and hydrogen. তাহলে কি হবে, কোলকে আমি যদি বার্ন করি, কোলের মধ্যে যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন আছে তারা কনভার্ট হবে। কনভার্ট হয়ে কি হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, that means the carbon react with the oxygen of air and produce CO2, and the hydrogen that present in coal react with air, that is oxygen, and produce H2O, that is water. So our motive is to calculate the amount of carbon and hydrogen, but now after burning the coal, the carbon transferred to carbon dioxide and hydrogen transferred to water. আমাদের মেন মোটিভটা হচ্ছে আমার কোলে কতটা কার্বন আছে কতটা হাইড্রোজেন আছে সেটা বার করা, প্রতি 100 গ্রামে কত আছে সেটা আমার বার করাটা হচ্ছে মোটিভ। একটা জেনারেল রেটে তো দেবে, আইদার 100-তে দেবে অথবা 1000-এ দেবে, আমরা 100-তে দিচ্ছি। তা আমি যে কার্বন আর হাইড্রোজেনটা নিয়ে মাপতে বসেছি, নাও এরা কনভার্ট হয়ে গেছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর হাইড্রোজেন কনভার্ট হয়ে গেছে ওয়াটারে, কারণ এরা বার্ন হয়ে গেছে। So we have to calculate the amount of carbon dioxide and amount of water. সুতরাং এখন আমাদের মাপবার বিষয় হচ্ছে কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কতটা ওয়াটার আছে সেটা দেখা। কি করতে হবে? Yes, ma'am. কি করতে হবে না, যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আছে সেটা এয়ার। আমার কথাটা শোনো, আগে স্ক্রিনটা পরে পড়বে, যখন আমি পিপিটি ডেলিভার দিয়ে দেবো তখন পড়বে, আগে আমার কথাটা ভালো করে শোনো। যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আছে দ্যাট ইজ ইন গ্যাসিয়াস ফর্ম, তাকে তুমি মাপবে কি করে, ধরবে কি করে? প্রথম কথা হচ্ছে ধরবে কি করে। তো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট, when you burn a certain amount of coal, the first your job is to weight the amount of coal you have taken. তুমি যে পরিমাণ কোলটা নিয়েছো তার ওজন করে রাখবে। সেই ওজন করা কোলটাকে যখন তুমি বার্ন করলে, you have to burn it not in open air, in a closed area, একটা ক্লোজ সিস্টেমের মধ্যে করতে হবে যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তৈরি হওয়ার পর পালিয়ে না যায়। When you burn the coal in a closed system, then the carbon dioxide is confined into that closed area. সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ক্লোজ এরিয়ার মধ্যে আটকে আছে, বেরোতে পারেনি। Now your task is to absorb the carbon dioxide somehow. যে কোনো ভাবে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তৈরি হয়েছে তাকে আমি কিছু ভাবে একটা অ্যাবজর্ব করাবো। অ্যাবজর্ব করালে তবে আমি তাকে ধরতে পারবো, তার ওয়েটটা নিতে পারবো। সে যদি ভোলাটাইল মানে ভোলাটাইল নয়, গ্যাসিয়াস ফর্মেই থেকে যায়, তা আমি ধরতে পারবো না, ওজন করতে পারবো না। সো we need a compound that can absorb your carbon dioxide. আমাদের এবার একটা কম্পাউন্ড লাগবে যেটা আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অ্যাবজর্ব করতে পারে। সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, KOH. Before placing the KOH in the closed system, we have to weight it. আমাদেরকে আগে ওজন করে নিতে হবে। তাহলে আপাতত মাথায় এটা রাখো যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অ্যাবজর্ব করাতে হবে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে। আমি সকলের ওজন জানি, কতটা কোল নিয়েছি তার ওজন জানি, কতটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেব অ্যাবজর্ব করাবার জন্য, বাইরে থেকে ঢোকাবো, তারও আর ওজন আমি জানি। The pre-weight coal and pre-weight potassium hydroxide we need for this analysis. And parallelly ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করার জন্য, মানে হাইড্রোজেন সেখান থেকে হয়ে গেছে ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করার জন্য
we need calcium chloride, CaCl2, anhydrous. Anhydrous means dry, no water content. So we need potassium hydroxide for carbon dioxide, calcium chloride for water. তাহলে এই দুটো নাম মনে রাখবে, কার্বনকে অ্যাবজর্ব করায় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ভায়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেনকে অ্যাবজর্ব করানো হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ভায়া ওয়াটার। এইবার চলে আসি আমরা ক্যালকুলেশনে। The percentage of carbon and hydrogen are now going to calculate. How? The weight of coal sample is taken is x gram. আমরা কতটা, আমি আগেই বলেছি কতটা কোল নিয়েছো ওজন করেছো, that is pre-weight, and the weight is suppose x gram. Now when we place the potassium hydroxide, যখন আমি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার আগে ঢুকিয়েছিলাম, ধরো তার ওজন ছিল 5 গ্রাম, বার্ন হলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হলো, কার্বন ডাইঅক্সাইডটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাবজর্ব করে নিল। The 5 gram potassium hydroxide absorbed, the carbon dioxide is produced. তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করলে কি হতে পারে, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কি হতে পারে, কে বলতে পারে? আমি যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা রেখেছিলাম সে কিছুটা কার্বন ডাইঅক্সাইড খেয়ে নিয়েছে, তার মধ্যে কি ইয়েস রাইট, সিম্পল ভাবে চিন্তা করো, ওর ওজন বেড়ে যাবে। তোমাকে আমি দাঁড় করিয়ে 2 লিটার জল খাইয়ে দিলাম, 2 লিটার জল খাওয়াবার আগে ওজন করেছিলাম, 2 লিটার জল খাইয়ে ওজন করেছিলাম, ডেফিনেটলি তোমার 2 লিটার যদি 2 কেজি হয় তাহলে 2 কেজির কাছাকাছি প্লাস মাইনাস তোমার ওজনে সেটা ইমিডিয়েট রিফ্লেকশন আসবে, আসতে বাধ্য। তো তাহলে আমি যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করিয়েছি সেটা এবার ওজন বেড়ে গেছে, তাহলে চেঞ্জ অফ ওয়েটটা কত, মানে চেঞ্জ বা ইনক্রিজ ইন ওয়েট। তো আমি এখানে ডাইরেক্ট ইনক্রিজ ইন ওয়েট কথাটা লিখেছি। সো দ্য ইনক্রিজ ইন ওয়েট অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ সাপোজ y গ্রাম, মানে আমি 5 গ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়েছিলাম, এখন বেড়ে হয়ে গেছে 6 গ্রাম, 6 গ্রাম, তাহলে ইনক্রিজ ইন ওয়েট কত, 1 গ্রাম, আমি সেইটা এখানে দেখিয়েছি। সো প্যারালালি এটা ছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং প্যারালালি আমি হাইড্রোজেনটাও করছি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যাবজর্ব করেছে, তার প্রি ওয়েট এন্ড পোস্ট ওয়েট ডিফারেন্স হচ্ছে জেড গ্রাম, মানে ওর জেড গ্রাম ওজন বেড়েছে। ওদের কত ওজন ছিল বা আছে আমার জানার দরকার নেই, কতটা বেড়েছে এটা আমার ম্যাটার অফ কনসার্ন, এটা আমার দরকার। ম্যাম একটু রিভার্সে বলবেন, আমার নেটওয়ার্ক গ্লিচের জন্য আমি বুঝতে পারছি না, একটু মানে পেছনে রিভার্সে বলবেন। এই যেখান থেকে বলছি শোনো, তারপর আমি যখন রেকর্ডিংটা পেয়ে যাবে বুঝতে পারবে। আমি যেখান থেকে বলছি শোনো, এক্স গ্রাম কোল আছে, সে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাবজর্ব করেছে, অ্যাবজর্ব করে তার ওজন বেড়েছে হচ্ছে y গ্রাম, the increased weight is y gram, and parallelly the hydrogen transferred to water, water is absorbed by calcium chloride and the increased weight is z gram. Holo. Next, carbon. Consider the reaction carbon plus O2, that is C plus O2, that is CO2. The molecular weight of carbon dioxide is 44 gram because carbon is 12, oxygen is 16, 16 into 16, sorry 16 plus 16, দুটো আছে oxygen, so altogether it is 44 gram. So what we can write, 44 gram of carbon dioxide can contain 12 gram of carbon. 44 gram carbon, কিভাবে হলো? 44 is molecular weight of carbon dioxide. আমি আগে সিম্বল ভ্যালেন্সিতে তোমাদের মেজর অ্যামাউন্ট, মেজর এলিমেন্ট গুলোর আমি অ্যাটমিক ওয়েট পড়িয়েছিলাম, কেন, এই দিনের জন্য। কার্বন 12, অক্সিজেন 16, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ক্যালকুলেট করে ফেলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে 44. So 44 gram of carbon dioxide have 12 gram of carbon. কি হলো, কার এত হাসি আসছে? মিউট করো, অন করে কি পড়াশোনা করো বোঝা গেল। 44 gram of carbon dioxide have 12 gram of carbon. তাহলে therefore
ওয়াই গ্রাম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কত? এই ওয়াই কেন আসছে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, খুব স্বাভাবিক। আগে দেখো, ইনক্রিজ ইন ওয়েট অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ ওয়াই গ্রাম। তা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওজনটা বেড়েছিল কেন? সে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করেছিল বলে তবেই না। তাহলে ওয়াই গ্রামটা কেন? ওয়াই গ্রামটা হচ্ছে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডের ওজন। তোমাকে আমি জল খাওয়াবার আগে ওজন করলাম সাপোজ 50, জল খাওয়াবার পর ওজন করলাম খানিকটা, জানি না কতটা জল খাইয়েছি, জল বেশ খানিকটা খাওয়াবার পর ওজন করালাম, দেখলাম তোমার ওজন হচ্ছে এখন, আগে 50 ছিল, এখন 52.9। তাহলে তোমার জল কতটা গেছে ভেতরে? 2.9। ইয়েস, তো তাই 2.9 মানে এই ওয়াইটা হচ্ছে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাই। তাহলে ওয়াই গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে কত থাকবে? ইটস প্লেন ইউনিটারি মেথড, 12 ডিভাইডেড বাই 44 ইন্টু ওয়াই। 44 গ্রামে থাকে 12, একে থাকে কত? 12/44, ওয়াই এ থাকে 12/44 ইন্টু ওয়াই। সিম্পল ইউনিটারি মেথড। সো হোয়াট উই ক্যান রাইট? তাহলে এই ওয়াই গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথা থেকে এসছে? সেই যে এক্স গ্রাম কোল, সেখান থেকে। এবার আমরা ব্যাক করছি, আমাকে কার্বনে ফেরত যেতে হবে। সো উই ক্যান রাইট x gram coal contain 12y divided by 44 gram of carbon. তাহলে আমার এই x গ্রাম কোল, যেটাকে পুড়িয়ে পেয়েছিলাম y গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড, সেই y গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বন কত আছে? 12y divided by 44। তাহলে পেয়ে গেলাম, এটাই তো মাপতে চেয়েছিলাম, x গ্রামে কত আছে, আমি যে ওজনটা নিয়ে নেমেছি তাতে কতটা কার্বন আছে। এবার ফ্র্যাকশনাল ডেটা তো কমার্শিয়ালি সার্ভ করা যায় না, একে আমাকে 100 এ নিতে হবে, কেজিতে নিয়ে লাভ নেই, 100 এ নিতে হবে। এগুলো আলু পটল তো নয় যে কেজিতে নেব, অতএব তাহলে 100 এ কত আছে? 100 মানে পার্সেন্টেজ, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ। সো পার্সেন্টেজ অফ কার্বন ইজ 12 into y. What is y? That is increased weight of potassium hydroxide divided by 44 into weight of coal taken into 100. এটা নিজেরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে খাতায় লিখে। আজ যে ফর্মুলাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই পিপিটি ভার্সনের জন্য, এখানে স্টার বলে যেটা দেখাচ্ছে উপরে, ওটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনটু সাইন। 12 into increased weight of potassium hydroxide divided by 44, নিচে 44 এর সাথে নিচেই ডিভাইড হবে হচ্ছে x, that is weight of coal taken into 100। এই অবধি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে বলো? এটা হচ্ছে কার্বনেরটা দেখালাম, কারোর অসুবিধা হয়ে থাকলে সে বলো। আর এই পিপিটিটা দেওয়ার পর এটাকে ফেলে ফেলে খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে, এই ডেরিভেশন কিন্তু আসে। আমি কি পরেরটায় যাব না এটা আবার বোঝাতে হবে? ম্যাম এটা একবার একটু রিপিট করে দিন না। হ্যাঁ ম্যাম, একবার রিপিট করলে ভালো হয়। কার্বন হচ্ছে, ম্যাম আরেকবার বলে দিন। কার্বনটা কনভার্ট হয়ে গেছে কার্বন ডাইঅক্সাইডে, মানে 12 গ্রাম কার্বন থেকে তৈরি হচ্ছে 44 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড নরমালি। তাহলে আমি নিয়েছিলাম এক্স গ্রাম কোল, এক্স গ্রাম কোল থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে জানি না কতটা তৈরি হয়েছে, সেইটাকে আমি অ্যাবজর্ব করিয়েছি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওয়েট ইনক্রিজ করেছে ওয়াই গ্রাম, তাহলে আমি বলতে পারি এক্স গ্রাম কোল থেকে ওয়াই গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। কিন্তু এই ডেটাটা আমার দিলে হবে না, আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড তোমার কাছে চাইনি, আমি চেয়েছি কার্বন কত ছিল। তাহলে এক্স গ্রাম কোল থেকে কতটা কার্বন হয় আমার জানতে হবে। তার আগে আমি দেখি ওয়াই গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা কিনা তৈরি হয়েছিল তাতে কতটা কার্বন আছে, সেটা আমার জানা সম্ভব বাই স্টাডিং দ্য মলিকিউলার ওয়েট। কার্বন ডাইঅক্সাইডের মলিকিউলার ওয়েট আমি জানি, দ্যাট ইজ 44। সব জায়গায় তুমি জলেও মাপো, আকাশে মাপো, যেখানে মাপো 44। তাহলে 44 molecular weight of carbon dioxide have 12 gram of carbon। তাহলে আমার কাছে ছিল y গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড, তাহলে y গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে কতটা থাকবে? তাহলে সেইটাই ছিল x গ্রাম কোলে, তাহলে x গ্রাম কোলে আছে অত গ্রাম, 100-তে আছে কত গ্রাম। এটা এখন যদি অসুবিধা হয় আবারও বলছি, আজকেই ক্লাসের শেষে বিকালে বসে একটু প্র্যাকটিস করবে। নেক্সট হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনটা কি হলো? হাইড্রোজেন হচ্ছে একইভাবে, দেখো দুটো এক, আমি আর ওটাকে আলাদা করে বলছি না। হাইড্রোজেন
ওয়াটারে কনভার্ট হয়েছে, only the difference is in molecular weight. তাহলে 18 গ্রাম অফ ওয়াটার হ্যাভ 2 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন, 18 গ্রাম জলে থাকে 2 গ্রাম হাইড্রোজেন। তাহলে আমার এখানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ওজন কত বেড়েছে? What is the increased weight of calcium chloride? That is Z gram. তাহলে 18 গ্রাম অফ ওয়াটার হ্যাভ 2 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন, তাহলে Z গ্রাম অফ ওয়াটারে কত থাকবে? 2Z ডিভাইডেড বাই 18, একদম সেম কার্বনটার মতনই, শুধু চেঞ্জ হচ্ছে মলিকিউলার ওয়েটে। 2Z divided by 18. So X gram coal have 2Z by divided 18 of hydrogen. What will be the 100 gram or percentage? That is the formula. 2 into increased weight of calcium chloride, that is the amount of water, divided by 18. Why 18? Because it is the molecular weight of water, into how much coal you have taken, that is X, into 100, because we have to convert it in a percentage. So এই হচ্ছে আমার কার্বন আর হাইড্রোজেন। এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে ইকুয়েশনটা। ম্যাম এটা কাটাকাটি করতে হবে, মানে 2, 18 আর 100 কে দিয়ে কি করতে হবে? কাটাকাটি 2, 18, 100। এটা একটা নরমাল ফর্মুলা, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা, ইউ হ্যাভ টু সাপ্লাই। যে ওজন করবে সে তারপর কাটাকাটি করবে, বোঝা গেল? এটা তো অঙ্ক নয়, এটা তো ফর্মুলা হচ্ছে, ডেরিভেশন। নেক্সট, ডিটারমিনেশন অফ নাইট্রোজেন। ভালো করে বুঝবে, নাইট্রোজেনটা একটু টাফ আছে। নাইট্রোজেনের মেথডটাকে বলে কেলজের মেথড, বাদ দাও, এটা মনে রাখতে হবে না। নাইট্রোজেন কিভাবে ট্রান্সফার করা হয় আগে গল্পের মতন শোনো, পরে এটাকে পড়বে যখন লিখে লিখে পড়বে। The amount of nitrogen is present in coal and we have to measure that. How much coal we have taken? That is the again that X gram. আমরা ধরো 5 গ্রাম কোল নিয়েছি। এবার আমি একটা সংখ্যায় বোঝাচ্ছি, দেখো X টা ধরো 5 গ্রাম, তুমি 5 গ্রাম কোল নিয়েছো। নাও এই কোলটাকে আমি গুঁড়ো করলাম, পাউডার্ড। গুঁড়ো করার পর 5 গ্রামকে গুঁড়ো করার পর তাকে আমি কিছুটা এক্সেস সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালাম। এক্সেস আমি জানি না কতটা, তো একটু বেশি করে মেশালাম। কোলের সাথে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালাম, তাতে কি হবে? দ্য নাইট্রোজেন অফ কোল কনভার্টেড টু অ্যামোনিয়াম সালফেট। দ্য রিঅ্যাকশন ইজ লাইক দিস। যে নাইট্রোজেনটা আছে সেটা H2SO4 এর সাথে রিঅ্যাকশন করে তৈরি করবে NH4 অ্যামোনিয়াম সালফেট। বোঝা গেল? অ্যামোনিয়াম সালফেট, আমি ড্রয়িং টুল ব্যবহার করছি, জানি না তারপর আবার লক হয়ে যাবে কিনা স্ক্রিনটা। এই যে অ্যামোনিয়াম সালফেট, এটা কোথা থেকে তৈরি হলো? কোলের নাইট্রোজেন আর সালফিউরিক অ্যাসিড N2 প্লাস H2SO4, এই দুটো মিলে তৈরি হলো অ্যামোনিয়াম সালফেট। N2 প্লাস H2SO4 সালফিউরিক অ্যাসিডের কম্পাউন্ড। একদম এই নামগুলো যাদের একবারে মনে পড়ছে ভালো, যাদের মনে পড়ছে না তারা এখন থেকেই পড়াশোনা শুরু করো। সালফিউরিক অ্যাসিড মানে যেন একবারে মনে পড়ে H2SO4, তাহলে দুটো রিঅ্যাকশন করে তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট NH4 হলো। আচ্ছা, নেক্সট, এই যে অ্যামোনিয়াম সালফেট এই তৈরি হলো, কতটা সালফিউরিক অ্যাসিড আমি নিলাম বা কতটা রিঅ্যাকশন করলো, এটা জানার জন্য উই হ্যাভ টু টাইট্রেট দ্য টোটাল অ্যামোনিয়াম সালফেট এগেইনস্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এটা প্রসেস, এটা কেন হয় বললে কোনো উত্তর নেই, এটাই করা হয়ে থাকে, তোমাকে এটাই শিখতে হবে। তাহলে নাইট্রোজেনটা কনভার্ট হলো অ্যামোনিয়াম সালফেটে, এই অ্যামোনিয়াম সালফেটকে এবার আমি টাইট্রেশন করব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে। ব্যাস, আবার আমার লক হয়ে গেল স্ক্রিনটা, কি জ্বালায় পড়েছি। 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, আমাকে আবার বেরিয়ে ঢুকতে হবে। সো আমার যে অ্যামোনিয়াম সালফেটটা ছিল সেটা আমি আবার
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে টেস্ট করলাম, টেস্ট করে আমার বেরোলো হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট। ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও, আমার আবার লক হয়ে গেছে। এইবার আশা করি আসবে। আমরা কত অবধি এসেছিলাম? এই অবধি এসেছিলাম। হ্যাঁ, তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে আমি টাইট্রেশন করলাম। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে আমি যখন টাইট্রেশন বা রিঅ্যাকশন করাচ্ছি, ইট প্রডিউস অ্যামোনিয়া। দ্যাট মিনস আমার কোলে, খুব সহজভাবে এখনকার জন্য মনে রাখো, দ্য অ্যামাউন্ট অফ x গ্রাম অফ অর কোল ইজ কনভার্টেড টু অ্যামোনিয়া। আমার কোলের মধ্যে যতটা নাইট্রোজেন ছিল, সে এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? অ্যামোনিয়ায় আছে। So to estimate nitrogen, we have to calculate the amount of ammonia. তাহলে এবার আমি অ্যামোনিয়ার মধ্যে কতটা নাইট্রোজেন আছে সেটা বার করব, কারণ আমি কতটা অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে জানতে পেরেছি। It is মানে experimentally proved that the amount of sulfuric acid used is equal to amount of ammonia produced. দেখা গেছে কোল যত লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড খায়, ঠিক তত লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি করতে পারে। এটা একটা ব্যাক টাইট্রেশনে হয়, তোমাদের এই মুহূর্তে অত কমপ্লিকেটেড জানার দরকার নেই, জাস্ট আমি লাইনটা উল্লেখ করেছি টু মেক ইট কমপ্লিট। জেনে রাখো, কোল যে পরিমাণ, ধরো 5 গ্রাম কোল ছিল, খুব ভালো করে বোঝো, এটা কঠিন আছে। 5 গ্রাম কোল 2 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করেছে, খেয়েছে, সরি। 5 গ্রাম অফ কোল ক্যান অ্যাবসর্ব 2 লিটার sulfuric acid, so it can produce 2 liter ammonia also. তাহলে 5 গ্রাম কোল থেকে 2 লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে, এই হিসেবটা আমার কাছে পরিষ্কার এখন। Now we have to calculate the ammonia produced. The amount of ammonia produced is, আমি যেটা বলেছিলাম 2 লিটার, এখানে আমি সেটাতে সংখ্যায় তো দিতে পারি না, V1 ml ধরে নিলাম। V1 ml of ammonia is produced which have a concentration S1. আমি যখন একটা গ্যাস প্রডিউস করছি, তার কিন্তু আমাকে কনসেন্ট্রেশন বলতে হবে। মানে আগের দিন সলিউশনে তোমাদের স্যার পড়িয়েছিলেন ওই মোলারিটি, নরমালিটি, ওইগুলো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন। ও কতটা স্ট্রং, কতটা উইক, তার একটা মাপ আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্ট্রেংথ। কে আছো মিউট করো। So the amount of ammonia produced, V1 ml S1 normal. We all know that the amount of sulfuric acid consumed is equal. So amount of sulfuric acid কতটা খেয়েছিল, যেটা বলেছিলাম 2 লিটার হলে 2 লিটার হবে, তাহলে এখানে হচ্ছে V2 ml S2 normal। তাহলে আমার যদি 2 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড খেলে 2 লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি করে, তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি? V1 S1 is equal to V2 S2 বলতে পারি কিনা দেখো। আমি 2 লিটার অ্যামোনিয়া, 2 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাবজর্ব করিয়েছি, 2 লিটার অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে, তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি কি V1 S1 is equal to V2 S2 বিকজ দুটো আর ইকুয়াল। তাহলে 1000 ml 1 নরমাল অ্যামোনিয়ায় থাকে 14 গ্রাম অফ নাইট্রোজেন। তাহলে V1 ml S1 এ কত থাকে? 14 divided by 1000 into V1 S1। এবার V1 S1 is equal to V2 S2, তাহলে আমি এটাকে V2 S2 তে কনভার্ট করে নিয়ে যাই, মানে কতটা সালফিউরিক অ্যাসিড, 14 divided by 1000 into V2 S2। যদি বলো যে V1 S1 থেকে V2 S2 তে গেলেন কেন, না কতটা অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু কতটা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়েছিলাম সেটা তো আমি জানি, তাই আমি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি। Or we can write x gram coal have 14 divided by 1000 into V2 S2, তাহলে 100 এ কত থাকে? এই জিনিসটা এখন অনেকেরই কাছে কনফিউজ লাগছে। আবারও বলছি, জিনিসটা বাড়িতে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে। এরপর এই সপ্তাহে যে রেমিডিয়াল ক্লাস আছে, সেইখানে রেমিডিয়াল ক্লাসে যদি সমস্যা হয়, তার আগে নিজেরা প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস করলে সমস্যা হবে না। যদি সমস্যা হয়, স্টিল যদি সমস্যা হয়, তাহলে রেমিডিয়াল ক্লাসে উপস্থিত হবে। ওই দিনকে, এই শুক্রবার আছে বোধহয়, ওই দিনকে আমি ফুয়েলটা নিয়েই বসবো, যার যেখানে ডাউট হবে বলে দেবে, যতটুকু আমি পড়িয়েছি তার মধ্যে আমি সেখান থেকে আবার বুঝিয়ে দেবো।
তাহলে এখানে খুব সহজভাবে ইকুয়েশনটা শোনো আরেকবার চোখ বন্ধ করে, যে আমার যে কোলটা ছিল তার মধ্যে কতটা নাইট্রোজেন ছিল সেটাকে আমি জানার জন্য তাকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করিয়েছি। When the coal of nitrogen is react with sulfuric acid, it produce ammonium sulfate. Then that ammonium sulfate is again react or titrated with sodium hydroxide. What is the motive of this reaction? Because to produce ammonia. Because the nitrogen of coal is now converted into ammonia. So now our matter of concern is to estimate the ammonia. Forget all the things. Now we are only consider the amount of ammonia and how much nitrogen is present at that ammonia. So we all know that 1000 ml 1 normal ammonia means 14 gram of nitrogen. Why 14? 14 is the atomic weight of nitrogen. তাহলে আমার কাছে কতটা আছে না, V1 ml S1 normal, তাহলে V1 ml S1 normal of ammonia have how much nitrogen? 14 divided by 1000 into V1 S1. But the problem is V1 S1 is still unknown to me, because how much ammonia is produced we can't know. But we know that V1 S1 is equal to V2 S2. What is V2 S2? The amount of sulfuric acid. That is known to us because we have poured it. আমরাই ঢেলেছিলাম, জানবোই তো বটে। So the formula is x gram coal is 14 divided by 1000 into V2 S2, which is equal to V1 S1. So we take the V2 S2. So how much? In 100. এই 1.4 যেটা দেখছো কিছু না, ওই যে একটু আগে কে বললো না আমরা কি কাটাকুটি করতে পারি, এইখানে কাটাকুটিটা করা হয় টু মেক দ্য ইকুয়েশন লিটল বিট লাইটার। ইকুয়েশনটা 14,000 নিয়ে খুব ভারী হয়ে যায় দেখতে, তাই ওটাকে 100 ওই ইয়েগুলোকে কেটে কুটে 1.4 এ এনেছে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যখন ল্যাবে ফুয়েল অ্যানালিসিস হয়, ঠিক আছে না, তখন এই পুরো ইকুয়েশনটা কেউ করে না প্রত্যেকবার, সকলে ওই যে স্ট্যান্ডার্ড নিচের ফর্মুলাটা আছে ওইখানে ডেটাটা পুট করে। মানে তোমাকে, তুমি ধরো ল্যাবের অ্যানালিস্ট, তোমাকে একটা পিস অফ কোল এসছে, টেস্ট করে বলতে হবে এর নাইট্রোজেন কন্টেন্ট কত। তো তুমি কি করলে, কোলটাকে পাউডার করলে, তাকে ওজন করলে, ওজন করার পর তুমি তাকে এই এক্সপেরিমেন্টটা করালে, মানে অ্যাসিডে মেশালে, মিশিয়ে তারপরে কতটা অ্যাসিড মিশালে সেটা কতটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করলো, টাইট্রেশন করে তুমি বুলেটের রিডিং, বুলেট আমি জানি না কজন দেখেছো যেটাতে টাইট্রেশন করা হয়, ল্যাবে দেখানো হবে, বুলেটে তুমি মেপে বার করলে যে আমার সাপোজ 10 লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড লেগেছে, আমি সালফিউরিক অ্যাসিডটার কনসেন্ট্রেশন জানি সাপোজ 2 নর্মাল, তো আমার অ্যাসিড লেগেছে কত 10 লিটার 2 নর্মাল or 10 ml, ধরো লিটারে বলাটা ভুল, অত লিটার লাগে না, 10 ml 2 নর্মাল। তাই তোমাকে কি করতে হবে, এই ফর্মুলাটা নিতে হবে। এই এক্সপেরিমেন্টটা করার পর তুমি কি V1 S1 সব করতে বসবে না, তুমি কি করবে 1.4 ইন্টু কত ml লেগেছে 10 ml, নর্মালিটি কত ছিল তুমি সাপ্লাই করেছো 2 নর্মাল ইন্টু 2 ডিভাইডেড বাই কত কোল নিয়েছিলে পাউডার করার পর কত ওজন পেয়েছিলে 5 গ্রাম ইন্টু 5 হয়ে গেল, পেয়ে গেল, তুমি বলে দিলে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন সাপোজ 3% কি 5% এই নাইট্রোজেন যে স্যাম্পেলটা দিয়েছিলেন তার এই হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন বলে যে অ্যানালিস্ট তার একটা সিগনেচার করে প্রোডাক্ট ল্যাব থেকে বেরিয়ে যায়। এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কাজ। এটা একটু ভালো করে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, একবারে বোঝার জিনিস এটা নয়। ডিটারমিনেশন অফ সালফার, তবে এটাও বলছি খুব একটা কঠিন কিন্তু এগুলো নয়, পাতি নিউমেরিক্যালস। সালফারকে, এটা আমাদের আজকের লাস্ট, সালফারকে কি করে এস্টিমেট করা হয় না, সালফারকে নাইট্রোজেনকে এস্টিমেট করেছিলাম সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে, এখানে উল্টো সালফারকে এস্টিমেট করব নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে, ভাইস ভার্সা। তো a certain amount of coal, suppose x gram, is react with nitric acid. What they have produced? They produce sulfuric acid, H2SO4. Now the H2SO4 is treated with barium chloride. Barium chloride দিয়ে রিঅ্যাকশন করালে কি হবে, it will produce barium sulfate, BaSO4, barium sulfate. So the coal or the sulfur of coal is now transferred to barium sulfate.
আমার কয়লার মধ্যে যে সালফারটা আছে তাকে আমি নাইট্রিক অ্যাসিড খাইয়েছি, নাইট্রিক অ্যাসিড খাওয়াতে সে তৈরি করেছে সালফিউরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিডকে আমি রিয়াকশন করিয়েছি বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে, তাহলে বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে রিয়াকশন করার পর তৈরি হয়েছে বেরিয়াম সালফেট। তাহলে আমার সালফার এখন কি স্টেটে আছে? বেরিয়াম সালফেট স্টেটে আছে। তো কোলের মধ্যে সালফার যদি মাপতে হয় আমাকে মাপতে হবে বেরিয়াম সালফেটে কতটা সালফার আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ভালো করে বোঝো। আমি একটা জিনিসকে ডাইরেক্ট ওজন করতে পারছি না, আমি ওটাকে ট্রান্সফার করে 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 এমন একটা ফর্মে নিয়ে যাব যেখান থেকে আমি ওজন পাই। এই ট্রান্সফরমেশনটাই হচ্ছে এই বেরিয়াম সালফেটের প্রোডাকশন। কেমিস্ট্রি এটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। So the weight of coal taken is x gram, weight of barium sulfate produced is y gram। মানে এই পুরো নাইট্রিক অ্যাসিড বেরিয়াম ক্লোরাইড সব খাওয়া টাওয়ার পর দেখা গেল x গ্রাম কোল নিয়েছিলাম, 5 গ্রাম কয়লা নিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়াম সালফেট তৈরি হয়েছে ধরো 30 গ্রাম, এই আমি পেয়েছি। তো তুমি অ্যানালিস্ট হিসাবে এখন এটা নিয়ে যেতে পারো যে দেখুন আপনি যে কোলটা দিয়েছিলেন আমাকে টেস্ট করার জন্য তার থেকে 30 গ্রাম বেরিয়াম সালফেট বেরিয়েছে। যে কেমিস্ট্রি বোঝে না সে বলবে বেরিয়াম সালফেট জিনিসটা কি, কি করব আমি এটা নিয়ে, আমি জানতে চাইছি সালফার কত, আমি এটাকে কোন কাজে লাগাবো। তখন তোমায় কি করতে হবে, বেরিয়াম সালফেটে কতটা সালফার আছে বার করে ওকে বলতে হবে। সেইটা এবার দেখো। সালফার প্লাস অক্সিজেন ইজ সালফার SO4, দ্যাট ইজ বেরিয়াম ক্লোরাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করবে, তৈরি হবে বেরিয়াম সালফেট। The molecular weight of barium sulfate is 233 gram। কোথা থেকে পেলেন? বেরিয়াম হচ্ছে 137 atomic weight, plus sulfur that is 32, plus oxygen that is 16, আছে কত? 4টে, 16 into 4 ক্যালকুলেট করো মোবাইলে, 233 বেরোবে। তাহলে 233 গ্রাম of barium sulfate have 32 গ্রাম of sulfur। তাহলে আমার কাছে কত বেরিয়াম সালফেট আছে? y গ্রাম। তাহলে y গ্রাম বেরিয়াম সালফেট হ্যাভ 32 ডিভাইডেড বাই 233 ইন্টু y। এটা আছে কোথায়? ওই x গ্রাম কোলে। আমি বেরিয়াম সালফেট নিয়ে এতক্ষণ চিন্তায় ছিলাম, এবার বেরিয়াম সালফেট থেকে আমি সালফারে এসে গেছি। তাহলে কি বলতে পারি, y গ্রাম বেরিয়াম সালফেটে যদি এত গ্রাম সালফার থাকে তাহলে x গ্রাম কোলেও এত গ্রাম সালফার আছে, বিকজ এই বেরিয়াম সালফেটটা জন্ম হয়েছে ওই x গ্রাম কোল থেকে। Therefore, x gram coal has 32y divided by 233 gram of sulfur। তাহলে 100 এ কত? 32y divided by 233 divided by x into 100। The actual formula is 32 into y. What is y? The weight of barium sulfate produced or precipitated। barium sulfate একটা মানে অধক্ষেপ বা precipitate হিসেবে নিচে জমা হয়, divided by 233 into weight of coal। এই weight of coalটা কিন্তু নিচেই আছে, বাই এর নিচে আছে, into 100। এই হলো আজকের টোটাল জিনিস। এবার জিনিসটা একটু বোঝার সমস্যা আছে। এবার কারোর যদি ছোটখাটো কিছু কোশ্চেন থাকে করতে পারো, বলো এবার কিছু কি আরেকবার দেখাতে। হ্যাঁ বলো ম্যাম। বলছি যে একজন 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 করে বলো। ম্যাম বলছিলাম যে বেরিয়াম সালফার এগুলোর কি অ্যাটমিক ওয়েট দিয়ে দেওয়া হবে নাকি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে? মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা আসে কিভাবে আমি তোমায় বলছি। হাউ দ্য সালফার ক্যান বি অ্যানালাইজড ফ্রম কোল বলে 3 নম্বর দিয়ে দিল, 3 থেকে 4 এর বেশি থাকবে না। তখন তোমাকে এই ডেরিভেশনটা করে দেখাতে হবে। সিলেবাসে ডেরিভেশনটাই আসবে, সিলেবাসে তোমাকে কোনো নিউমেরিক্যাল এর থেকে দেবে না, অ্যাটলিস্ট পুরোনো সিলেবাসে দেয়নি। নতুন সিলেবাস ডিটেলে বই বেরোলে আমরা বলতে পারবো, তবে ধরে নাও এর থেকে কোনো নিউমেরিক্যাল হবে না, এটা শুধুই অ্যানালিসিস, তোমাকে ডেরিভেশনটা করে দেখাতে হবে। কার্বন আর হাইড্রোজেনটা একই রকম, আমি ওটাকে একসাথে দেখিয়েছি, তার একটা কারণ আছে। কোশ্চেন আসে, এটা তো পুরোনো সিলেবাসেও ছিল, কোশ্চেন আসে হাউ percentage of carbon and percentage of hydrogen can be analyzed from coal বলে আড়াই প্লাস আড়াই 5 মার্কস। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, এই ডেরিভেশনটা আবার দেখাতে হবে। কোন ডেরিভেশনটা? দেখো কোথায় গেল এইটা।
এই কার্বন প্লাস অক্সিজেন সেখান থেকে এই পাতাটা পুরোটা করে দেখাতে হবে 2.5 + 2.5 5 দেবে। এই তোমাকে ওই XYZ দিয়েই দেখাতে হবে, বিকজ আমাদের সিলেবাসে ডেরিভেশনটা আছে, উই হ্যাভ হাউ টু ডিরাইভ, নট এনি নিউমেরিক্যালস। তো যে বলছো যে আমার মলিকিউলার ওয়েট লাগবে কিনা, তো হ্যাঁ একটু মনে রাখতে হবে, এবং কিছুই নয়, প্রথমবার দেখছো বলে এখানে মলিকিউলার ওয়েট খুব একটা কিছু মনে রাখতে হচ্ছে না, হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, ওয়াটার, ওদিকে অ্যামোনিয়া, আর ওদিকে বেরিয়াম সালফেট, এই চারটে। এটা 1-2 বার পড়ার পর থেকে যাবে, সবারই থাকে, তোমাদেরও থাকবে। বলো নেক্সট। ম্যাম আপনি লাস্ট যে পেজটা পড়লেন ওটা একবার খুলুন। আচ্ছা, হুম হুম বলো। ম্যাম ফার্স্ট যে লাইনটা আছে না, দ্য সালফার অফ কোল অ্যাজ সালফেট হুইচ রিঅ্যাক্ট উইথ ডিল, এই কথাটার মানেটা কি? ডাইলুট ওটা ডাইলুট আর কনসেন্ট্রেট, একে শর্ট ফর্মে এভাবে লেখে DIL, মানে ডাইলুট, কনসেন্ট্রেটেড কে লেখে CONC, পুরোটা লেখে না, এটা প্রযোজ্য, তোমরাও লিখতে পারো। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এটা রাইটিং, হ্যাঁ এটা রাইটিং স্টাইল, দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে যাবে। তাহলে এই হচ্ছে টোটাল জিনিস। আবারও বলছি, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, আমরা রেমিডিয়াল ক্লাসে যদি দরকার পড়ে আমরা এটা নিয়ে আবার ডিসকাস করব। টিল দেন আমি তোমাদের যেটা MCQ, প্রথাগতভাবে যেটা MCQ দেওয়া হয় সেটা আমি শেয়ার করছি, তোমরা দেখো কি হলো। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ 1 সেকেন্ড একটু দাঁড়াও, স্ক্রিনটা এরকম কাঁপছে কেন? আচ্ছা স্ক্রিনে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? ম্যাম লাস্ট পেজটা। ম্যাম পিপিটা পিপিটিটাই দেখতে পাচ্ছ তাই তো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো। আচ্ছা অর্গানাইজারকে বলছি একটু স্ক্রিন শেয়ারিংটা একটু অফ করে দেবেন। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ কোন কারণে স্ক্রিনটা আমার ব্লার হয়ে যাচ্ছে। হ্যালো ম্যাম, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো ম্যাম। চ্যাট বক্সে পেয়েছো? দেখো এইমাত্র দিলাম, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা গ্রুপকে দিয়েছি, Yes, গ্রুপ ma'am. 2 কে দিয়েছি, গ্রুপ 1 কে দিচ্ছি, দাঁড়াও। Yes, ma'am, received. হ্যাঁ হ্যাঁ করো, হ্যাঁ দেখো দুটো জায়গাতেই দিয়ে দিচ্ছি। Yes, ma'am, received.
ম্যাম সাবমিটেড। হুম, ঠিক আছে, আর তো হোক, তবে আমি বলে দিচ্ছি। Ma'am, submitted. Go to হুম, হুম। Ma'am, submitted. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Hello, আচ্ছা, ma'am. এবার আমি একটু Hello? বলে দিই। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ ম্যাম বলেছি। ম্যাম বলছিলাম দুটো ভুল গেছে ম্যাম, ওই দুটো জিজ্ঞাসা করার জন্য। আচ্ছা, আচ্ছা আমি ঠিক বলে আছে ম্যাম, দিচ্ছি। আপনি বলে দিন। হ্যাঁ কার্বন, ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল কার্বনকে কিসে অ্যাবজর্ব করানো হয়? কার্বনকে অ্যাবজর্ব করানো হয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে, KOH। দ্যাট ইজ ইওর অপশন নাম্বার 2, সেকেন্ড অপশনটা হবে। মলিকিউলার ওয়েট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কত? 44। কার্বন 12, অক্সিজেন 16, আছে দুটো। 12 plus 16 into 2, 44. 3 নম্বর, to estimate nitrogen from coal, which acid used to dissolve? নাইট্রোজেন কি যখন কোল থেকে এস্টিমেট করা হয়, কোন অ্যাসিড ইউজ করা হয়? দ্যাট ইজ সালফিউরিক অ্যাসিড। আলটিমেট অ্যানালিসিস, এই মিউট করো, ma'am, মিউট হও। sulfuric সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রোজেনকে অ্যাবজর্ব করিয়েছিলে তো সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে, অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হয়েছিল না? আলটিমেট অ্যানালিসিস কিসের ওপর হচ্ছে? এলিমেন্টাল অ্যানালিসিস। প্রথম লাইনটাই আমি এটা বলেছিলাম, এলিমেন্ট, পার্টিকুলার কিছু এলিমেন্টকে অ্যানালিসিস করা হয় এর মাধ্যমে, কার্বন, হাইড্রোজেন, সালফার, নাইট্রোজেন, বেসিক্যালি এগুলো। সালফার অফ ফুয়েল ইজ ডিরাইভড, সালফারকে ফুয়েলের মধ্যে কিভাবে ডিরাইভ করা হয়? না বেরিয়াম সালফেটের মাধ্যমে। কার্বনকে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাধ্যমে, হাইড্রোজেনকে ওয়াটারের মাধ্যমে, নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ার মাধ্যমে, সালফারকে বেরিয়াম সালফেটের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার 5টা কোশ্চেন। এইবার আমি ma'am, এখানে একটা query ছিল। ma'am, ম্যাম বলো। ম্যাম ওই যে এলিমেন্টালটা বললেন না ম্যাম, আমি ওইটা এলিমেন্টালি দিয়েছিলাম, কিন্তু ম্যাম গুগলে যখন ভিউ অ্যাকুরেসি দেখলাম ওইটা ভুল বলেছে। ওটা ভুল বলেছে? না ম্যাম হ্যাঁ, ঠিকই আছে ম্যাম। না ম্যাম আমাদেরটা তো রাইট দিয়েছে। আমার তো সালফিউরিক অ্যাসিডটাও ভুল বলেছে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড। কে রাজা বলছো? ভুল হ্যাঁ, বলেছে তো? ঠিকই আছে। না, আমি জানি বলছি হ্যাঁ? সালফিউরিক অ্যাসিড আর ওই এলিমেন্টাল অ্যানালাইসিসটা দুটোই আমি ঠিক দিয়েছিলাম, কিন্তু ওইটা ভিউ তোমার অ্যাকুরেসি নামটা করতে বলো। দেখলাম ওটা ভুল। ওরে বাবা, তোমার কি? নামটা বলো। তোমার নাম। রাজা। 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 হ্যাঁ, রাজা কার্বনের জায়গায় লিখেছো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, যেটা ভুল। মলিকিউলার ওয়েটে হ্যাঁ। ঠিক লিখেছো 44, ওটা এক নম্বর পেয়েছো। টু এস্টিমেট নাইট্রোজেন দিতে হয় সালফিউরিক অ্যাসিড, তুমি দিয়েছো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ভুল। আলটিমেট অ্যানালিসিস এলিমেন্টাল ঠিক দিয়েছো, এই 1 আর 1 এই দুটোতেই 2 পেয়েছো।
লাস্ট কোশ্চেন ছিল সালফারকে কি দিয়ে ডিরাইভ করা হয়, যেখানে ম্যাক্সিমাম লোক লিখেছে বেরিয়াম সালফেট, তুমি লিখেছো সালফার ডাইঅক্সাইড। সুতরাং 5টার মধ্যে 3টে ভুল, 2টো ঠিক, 2টো হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 2 আর কোশ্চেন নাম্বার 4। বুঝলে বাবা, আমি সব দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। ওকে ম্যাম। ম্যাম হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম বলো। ম্যাম বলো। বলছিলাম কেউ এই যে প্রোগ্রামটা কি ম্যাম আরেকবার বলুন ম্যাম, বুঝতে পারিনি ওটা। KOH হচ্ছে কার্বনকে কি দিয়ে অ্যাবজর্ব করানো হয়, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে। প্রথমেই পড়িয়েছিলাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কতটা ওজন বেড়েছে সেই দিয়ে ঠিক করা হয় যে ও কতটা কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়েছে। বোঝা গেল? কার্বন অ্যাবজর্ব হ্যাঁ করানো মানে ডাই অক্সাইডকে অ্যাবজর্ব করানো। এবার আমি এখানে শেষ হ্যাঁ করলাম, ধন্যবাদ। রবিশঙ্কর স্যারকে বলবো, স্যার আপনি ম্যাম এবার শুরু করুন। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। বলো ম্যাম বলো। বলছি CaCl2 এর সাথে যে আমি ওয়াটার অ্যাড করছি, ওটা তো একটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হয়ে গেল, তো হিটটা নিয়ে প্রবলেম হবে না যে হিটটা প্রডিউস হবে? আমি তো কারণ প্রবলেম হবে, সেই সিস্টেম সেটাকে অ্যাবজর্ব করবে। আমার তো দরকার কতটা ওয়াটার তৈরি হচ্ছে, আমার তো এখানে হিট তৈরি করাটা মোটিভ নয়। না মানে মোটিভ হিটটা প্রবলেম করবে না, ওটাই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে প্রবলেম মানে CaCl2 এর সাথে। এক্সেসিভ হিট তৈরি হতে পারে, তাই তুমি যে যন্ত্রটার মধ্যে করছো তার সেই হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা ম্যাম, ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। হ্যাঁ রবিশঙ্কর হ্যালো। স্যার এবার হ্যাঁ, ওভার। আমাকে একটু প্রেজেন্টার করে দেবেন অর্গানাইজার। গুড মর্নিং স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। আমাকে একটু প্রেজেন্টার করে দেবেন অর্গানাইজার যে আছেন। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ, গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং গুড স্যার। মর্নিং স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মর্নিং। কিন্তু হচ্ছে না কেন? গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, good morning। যিনি প্রেজেন্টার আছেন আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাকে একটু মানে প্রেজেন্টার করে দিন। অর্গানাইজার আছেন প্রেজেন্টার করে দিন, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারছি না। স্ক্রিন কি সবার কাছে দেখা যাচ্ছে? স্যার। হ্যাঁ স্যার। 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 ওকে ওকে। Yes sir, it is visible. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। গুড মর্নিং টু অল স্টুডেন্টস। ইয়েস স্যার, গুড মর্নিং। In the previous class we completed the solution chapter, that is in unit 1. In the unit 1 another chapter is atomic structure. Today we discuss about this atomic structure. We know the smallest part of a particle is atom. কারেক্ট আওয়াজ হচ্ছে, একটু মানে মিউট করো তো। Atom contains electron, proton, neutron. To study the chemistry, we should know the concept of structure of atom. Scientist Rutherford draw a atomic model through a experiment. This experiment is known as Rutherford Goldfield gathering experiment. হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি জানি যে কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের সব থেকে ছোট পার্টটা কি হলো? অ্যাটম, যার মধ্যে ইলেকট্রন থাকে, প্রোটন থাকে, নিউট্রন থাকে। সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড কি করেছিলেন, এই যে অ্যাটমিক মডেল তৈরি করেছিলেন, একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। সেই এক্সপেরিমেন্টটা একটু আমরা দেখবো এখন। ফর দিস এক্সপেরিমেন্ট সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড forms a experiment setup in which he taken a alpha particle source as polonium. Polonium is a radioactive element. This is the picture where we see in this box polonium is kept. Why polonium is called radioactive? Radioactive because the neutron and proton number ratio of polonium is 1.5. This is called polonium. So
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, sir, it is audible. হ্যাঁ, Yes, sir. পোলোনিয়াম, দিস পোলোনিয়াম ক্যাটার্ট আলফা রে। হ্যালো, Yes, হ্যাঁ, sir. কি বলছো বলো, কি বলছো? আচ্ছা, এটা কি একটা পোলোনিয়াম, একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেওয়া হয়েছে, সেটা আমি বলছি। দ্য পোলোনিয়াম ইজ কল্ড রেডিও অ্যাক্টিভ বিকজ the neutron and proton ratio of polonium is 1.5. The radioactive elements are those elements which have n by p, that is neutron and proton ratio is equal to 1.5 or greater than 1.5. Its scattered alpha ray hit to a gold foil, in this picture we saw gold foil which is 0.004 millimeter wide and taken a zinc sulfide coated screen behind the gold foil. This is the screen which is coated with zinc sulfide. তিনি এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য একটা আলফা পার্টিকেলের সোর্স নিয়েছিলেন। সেটা কি নিয়েছিলেন? পোলোনিয়াম। এই পোলোনিয়ামটাকে তেজস্ক্রিয় বা রেডিও অ্যাক্টিভ বলা হয় কেন? বললাম যে এর হচ্ছে নিউট্রন এবং প্রোটন সংখ্যার অনুপাতটা কত? 1.5। এই জন্য একে হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলা হয়। এখানে তিনি একটা সোনার পাত নিয়েছিলেন, যার মধ্যে যার বেধ হলো কি, একটা চওড়া কতটা? 0.004 মিলিমিটার। এছাড়া একটা জিঙ্ক সালফাইডে প্রলেপ দেওয়া পর্দাকে সোনার পাতের পিছনে রেখেছিলেন। এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য পুরো সেটআপটি এই পাশের চিত্রে দেখছো ব্যাপারটা। এই পর্দাতে, এই যে পর্দা জিঙ্ক সালফাইডের পর্দা লেখা আছে, যেখানে এক্স রে যেটা আলফা রে যেটা পাঠানো হচ্ছে, সেটা কি হবে? একটা ব্রাইট লাইটের তৈরি করবে বা উজ্জ্বল প্রভাব তৈরি করবে। তিনি এর থেকে দেখলেন যে most of the alpha particle passed straight through the gold foil without any deflection and get a bright light on the zinc sulfide coated screen behind the gold foil. এখানে ম্যাক্সিমাম যে আলফা রে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে এই সোনার পাতটাকে ভেদ করে কি হচ্ছে? উল্টো পাশে চলে যাচ্ছে। যেখানে কি হচ্ছে? উল্টো পাশে রাখা আছে একটা জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া একটা কি আছে? পর্দা রাখা আছে। সেই পর্দাতে একটা ব্রাইট লাইটের সৃষ্টি করছে। এখানে এই যে পার্টিকেল গুলো যাচ্ছে, সেই রশ্মিটার কোনো প্রকার ডিফ্লেকশন বা বিক্ষেপণ দেখা যাচ্ছে না। নাম্বার 2, among these alpha ray, some of alpha particles were deflected by this gold foil by some angle, scattered and form a bright light on the screen. এই যে আলফা রশ্মির কিছু কিছু কি আছে? রশ্মি সোনার পাত্রটি দ্বারা বিক্ষেপিত হয়ে সোজা না গিয়ে সোনার পাত্রের পিছনে পর্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা ব্রাইট লাইটের তৈরি করছে। এবার কি আছে? এখানে দেখা গেছে যে it is seen that approx out of 12,000 alpha particles, one particle come back in the same way. মানে দেখা গেছে যে এখানে ম্যাক্সিমাম তো প্রায় 12,000 মতো পার্টিকেল যদি আলফা পার্টিকেল যায়, তার মধ্যে একটা পার্টিকেল কি করছে? যেই পাথে গেছিল ঠিক সেই পাথেই ব্যাক করে আসছে। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ থেকে বা অবজারভেশন থেকে সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি কি নিয়েছিলেন? ফার্স্ট টাইম নিয়েছিলেন, as most of the alpha particle easily pass through the gold foil without any deflection, so most of the space of the inside the atom is empty. মানে কি বললেন? যেটা আমরা এই পাশে পিকচার দেখতে পাচ্ছি, দেখো এক্সপেরিমেন্ট করার সময় তিনি দেখলেন কি
বেশিরভাগ যে আলফা পার্টিকেল গুলো পাত্রা ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন যে অ্যাটমের মধ্যেকার বেশিরভাগ অংশই কি আছে, ফাঁকা আছে, না হলে এই বেশি আলফা পার্টিকেল বেরিয়ে যেতে পারতো না, আটকে যেত। নেক্সট কি বললেন, some particles were deflected from their path, so he concluded that in the atom a positive charge occupy a very small space by which the positively charged alpha particle deflected. এখানে বলে রাখি, এই যে আলফা পার্টিকেল যেটা বলছি, এই আলফা পার্টিকেলের চার্জ কি কেউ বলতে পারবেন? ইয়েস স্যার, পজিটিভ। হ্যাঁ, এই আলফা স্যার পার্টিকেলের ওটা চার্জ হচ্ছে, স্যার ওটা বলো। হিলিয়াম 2+ আয়ন কি আলফা পার্টিকেলটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 2+ আয়ন না, Yes, sir. হিলিয়াম পুরো একটাই মানে এলিমেন্ট, আচ্ছা আচ্ছা যার মানে মাস আমি নাম্বার অ্যাকচুয়ালি 4, বলছিলাম অ্যাটমিক নাম্বার 2। না, আমি বলছিলাম ওই হিলিয়ামের অ্যাকচুয়ালি আয়নটাকে ইউজ করা হচ্ছে, যেটা প্লাস আর কি, মানে আয়নটাকে ক্যাটায়নটাকে ইউজ করা হয় না, ডাইরেক্ট ওটা বেরোয় ওই Helium পার্টিকেলটাই বেরোয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার কি আছে এখানে, কি বললাম যে এখানে কিছু আলফা পার্টিকেল তাদের পথ থেকে কি হচ্ছে, যে পাশে যাচ্ছিল সেখান থেকে কিছু ডিফ্লেক্ট হয়ে পেছনের পর্দায় কি হচ্ছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যাচ্ছে, ব্রাইট লাইট তৈরি করে ফেলছে। তাহলে এর থেকে তিনি বললেন কি, অ্যাটমের মধ্যে কোনো একটি ছোট স্থান আছে যেখানে পজিটিভ চার্জ আছে, যার দ্বারা এই পজিটিভ চার্জ যে আলফা পার্টিকেল গুলো কি হচ্ছে, মানে রিপিল হয়ে এই পিছনে যে রাখা পর্দাতে ছড়িয়ে ছিটে দেখতে পাচ্ছি আমরা, মানে আলোটা অনেক ভাবে মানে ছড়িয়ে ছিটে পড়ছে। তাহলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটি কি, একটা ফিক্সড পজিটিভ চার্জ রয়েছে। নাম্বার 3, small amount of or fraction amount of particle deflected by very large angles, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume inside the atom, that is called nucleus. মানে কি, মানে খুব কম সংখ্যক কিছু আলফা পার্টিকেল অনেক বেশি কোণ করে কি হচ্ছে, ডিফ্লেক্টেড বা প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে তিনি বললেন যে অ্যাটমের যে পজিটিভ কোনো একটা জায়গা রয়েছে, সেখানে টোটাল অ্যাটমটির সমস্ত ভর, যেটা মাস, সেন্ট্রালাইজড হয়ে আছে। সেই সেন্ট্রালাইজড মাসকে একসঙ্গে কি বলা হবে, যে এটাকে বলা হবে নিউক্লিয়াস, যার চার্জ কি, পজিটিভ। নেক্সট দেখো, রাদারফোর্ডস অ্যাটমিক মডেল। তিনি এই সমস্ত যে এক্সপেরিমেন্ট করলেন, টোটাল এক্সপেরিমেন্টটা করলেন, সেখান থেকে তিনি একটা কি করলেন, একটা মডেল তৈরি করলেন, অ্যাটমিক মডেল প্রপোজ করলেন। সাইডে পিকচার দেখো কি আছে, ইন দ্য অ্যাটম এ পজিটিভলি চার্জড নিউক্লিয়াস ইজ দেয়ার and all the mass of entire atom centered in the nucleus. অর্থাৎ এই পাশে যে পিকচার দেখছো, এখানে দেখছো আমরা কি, একটি অ্যাটমের সমস্ত মাস, পুরো মাসটা কি আছে, অ্যাটমটির সেন্ট্রালাইজড হয়ে আছে বা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, যার চার্জ কি, পজিটিভ চার্জ। নিউক্লিয়াসে যাকে নাম কি, নিউক্লিয়াস। এবার কি আছে দেখো, নেক্সট, when the atoms are neutral, then it contains same number of positive and negative charge. Here negatively charged species are electron. Electrons are revolves around the nucleus in well defined orbits. যখন কি করে কোনো অ্যাটম নিস্তড়িত হয়, নিস্তড়িত বলতে নিউট্রাল হয়, মানে কি, এখানে সেম নাম্বার পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ আছে। ইলেকট্রন গুলো কি হলো, নেগেটিভ, ইলেকট্রন গুলো সবসময় নেগেটিভ চার্জ হয়। এখানে ইলেকট্রন গুলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটি ফিক্সড পাথে ঘুরছে। দ্য নিউক্লিয়াস সাইজ ইজ ভেরি স্মল কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাটম। এই যে অ্যাটমটাকে আমরা কনসিডার করছি, সেই অ্যাটমের যে সাইজ, সে রেসপেক্টে তার যে সেন্টারে যে নিউক্লিয়াস আছে,
সেই নিউক্লিয়াসের সাইজটা অনেক অনেক গুণ ছোট। এটা হলো রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল, প্রপোজড অ্যাটমিক মডেল। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি ওই বিন্দুটার মধ্যে শুধু পজিটিভ আর বাকিগুলো নেগেটিভ না রাদারফোর্ড হ্যাঁ মডেলে? ইলেকট্রন গুলো ঘুরছে নেগেটিভলি চার্জ, কিন্তু মনে রাখবে যে এই যে সেন্টারে যে পজিটিভ চার্জ যতগুলো আছে ঠিক বাইরে ইলেকট্রন গুলো ঠিক নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন ঠিক তত নম্বরই আছে, ওই জন্য নিউট্রাল। হ্যাঁ 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 ওকে ওকে স্যার। এবার হচ্ছে কি লিমিটেশনস অফ রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল। কি আছে লিমিটেশনস বা সীমাবদ্ধতা কি আছে? এই রাদারফোর্ড মডেল তো ফুললি অ্যাকসেপ্টেড হয়নি, তাই এর কি কি প্রবলেম ছিল দেখা যাক কয়েকটা প্রবলেম। রাদারফোর্ড প্রপোজ দ্যাট negatively charged electrons revolves around the positively charged nucleus. According to the electromagnetic theory, when a charged species revolves around another charged center, then it continuously radiates the energy. Due to this loss of energy, the speed of electron slow down and it reduces the radius of electron orbit. Eventually, the electron fall into the nucleus following a spiral path, which is indicated in the side picture. So there is no existence of atom. It is impossible. আমরা কি দেখেছি রাদারফোর্ড কি বললেন যে একটা নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন কি করে যে পজিটিভ চার্জের যে নিউক্লিয়াস আছে সেন্টারে তার চারদিকে কন্টিনিউ ঘুরতে আছে, কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি কি বলছে যে কোনো একটা যদি চার্জ পার্টিকেল কি করে যদি একটা আরেকটা চার্জ পার্টিকেলের চারদিকে কন্টিনিউ ঘুরতে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে সে ক্রমাগত এনার্জি লস করতে থাকে। তাহলে আমরা কি জানি যে নিউক্লিয়াস তো পজিটিভ আর ইলেকট্রন কি আছে নেগেটিভ, তাহলে এদের মধ্যে কি হবে একটা অ্যাট্রাকশন কাজ করে, ঠিক আছে? যার ফলে কি হবে যদি ইলেকট্রনটা এনার্জি লস করতে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কি হবে ওর কাছাকাছি চলে আসবে পরপর, যেটাকে একবার দেখতে পাচ্ছ ছবিতে একটা স্পাইরাল ওয়ে, দেখো স্পাইরাল ভাবে ঘুরতে ঘুরতে যেন নিউক্লিয়াসের কাছে আসছে। যেহেতু এর শক্তি মানে কমে যাচ্ছে সেহেতু কি হলো এদের হচ্ছে এনার্জি কমতে কমতে একদম নিউক্লিয়াসে এসে আছড়ে পড়বে। তাহলে আমরা তো মানে কোনো প্রকার কোনো মানে পার্টিকেলের বা কোনো কিছু পদার্থের কোনো এক্সিস্টেন্স পেতামই না, কিন্তু সেরকম কি আমরা দেখি? কিন্তু সেগুলো দেখি না আমরা, তাই কি হবে এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড নয়, তাই এটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারেননি রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল। Number 2 আছে কি he proposed that the electrons revolves around the nucleus in the fixed orbit. He did not specify the orbit and the number of electrons in each orbit. তিনি কি করেছিলেন অ্যাটমিক মডেলে দেখিয়েছিলেন যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটা ফিক্সড অরবিটে ঘুরছে, কিন্তু তিনি এই নির্দিষ্ট অরবিট গুলোকে উল্লেখ করেননি, কি নামও দেননি, অথবা এই অরবিটে কতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সে ধারণা দেননি। এই দুটো কি আমার লিমিটেশনস অফ রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল, রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলের লিমিটেশন গুলো বোঝা গেল? Yes, sir. ওকে ওকে। বোস অ্যাটমিক মডেল, এই যে রাদারফোর্ডের কিছু অ্যাটমিক মডেলের যে সমস্ত ডিসপুট গুলো আছে না সেগুলোকে রিকভারি করলেন কে? সায়েন্টিস্ট নিলস বোর। তিনি এগুলো রিকভারি করে তিনি নিজে একটা কি করলেন যে অ্যাটমিক মডেল এস্টাবলিশ করলেন বা প্রপোজ করলেন, ঠিক আছে? বর্তমানে কি হচ্ছে এই বোস মডেলটাকে নিয়েই আমাদের সায়েন্স এগিয়ে চলেছে, ঠিক আছে? বোস মডেল কি করলেন যে in the atom negatively charged electrons are revolved around the
পজিটিভলি আচ্ছা চার্জ রাদারফোর্ডটা কি হলো? হ্যাঁ বলো। আপনি বলছেন বোর মডেলটাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, রাদারফোর্ডটা ভুল ছিল? রাদারফোর্ডেরটা কিছু প্রবলেম ছিল যেগুলো হচ্ছে অনেক কিছু জিনিস এক্সপ্লেন করতে পারেননি, ঠিক আছে? সেই আচ্ছা। জিনিসগুলোকে নিলস বোর কি করলেন, মডিফাইড করলেন মডেলটাকে, দিয়ে তিনি মানে কি করলেন, সংশোধন করলেন। হ্যাঁ সংশোধন করে কি করলেন যে নিজে একটা বোর মডেল মানে একটা অ্যাটমিক মডেল কি করলেন, প্রপোজ করলেন। সেখানে দেখালেন যে যেগুলো ওখানে এক্সপ্লেন করা যাচ্ছিল না সেগুলোর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এখানে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হচ্ছে। বোঝা গেল? তো এই আপাতত এই বোস মডেলটাই হচ্ছে পুরো অ্যাকসেপ্টেড। তিনি কি বললেন যে ইন দ্য অ্যাটম নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রনস আর revolve around the positively charged nucleus in a fixed circular path. It is called orbit. একটা অ্যাটমের মধ্যে যে নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রন গুলি কি করে, একটা পজিটিভলি চার্জড নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটা ফিক্সড পাথে কন্টিনিউ ঘুরে চলেছে। এই ফিক্সড পাথকে কি বলা হয়, অরবিট বলা হয়। এই ফিক্সড পাথকে কি বলা হবে, অরবিট। তাহলে এখান থেকে একটা অরবিট সম্বন্ধে কনসেপ্ট জেনারেট হলো, সেটা কি আমরা পরে দেখছি। দিস orbit has a fixed energy. This type of circular orbit are known as orbital cells also. The electrons in this orbital also have a fixed energy. মানে কি, এই নির্দিষ্ট যে অরবিটাল গুলো আছে তাদের হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট এনার্জি আছে, ফিক্সড এনার্জি আছে। এই অরবিট গুলো অরবিটাল সেল নামেও আমরা চিনি। এই অরবিটাল সেলগুলোতে যে ইলেকট্রন থাকে তাদের এনার্জি ও অরবিটালের এনার্জি সমান হয়। বোঝা গেল? এবার দেখি নেক্সট যেটা আছে, দেখো যে আছে দ্য অরবিটাল সেলস or the energy level, the orbital cells or the energy levels are represented by positive integer যেটা small n দিয়ে লেখা হয়, that is 1 2 3. This 1 2 3 number are called quantum number. quantum number. এই সমস্ত অরবিটাল সেলগুলোকে কি করা হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট পজিটিভ সংখ্যা দিয়ে লেখা হয় যেটাকে স্মল n দিয়ে লেখা হয়। এই অরবিটাল সেলগুলোর সংখ্যা কি হয়, 1 2 3 এটসেট্রা হয়। এই সংখ্যাগুলোকে আমরা কি নামে চিনি, যে কোয়ান্টাম নাম্বার হিসেবে চিনি। এই যে কোয়ান্টামের কনসেপ্ট কি আমরা পরবর্তীতে দেখবো, জিনিসগুলো কি কোয়ান্টাম কি ডিটেলস বলবো। এখন শুধুমাত্র জেনে রাখো যে n = 1 2 3 যেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টাম নাম্বার। যেটা আমরা এই পাশের দেখো পিকচারটিতে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি, দেখো 1 2 n = 1 n = 3 2 n = 3 এইগুলো পরপর হচ্ছে। যখন n = 1 হবে সেটা কি হবে, একদম নিউক্লিয়াসের কাছে অরবিটটা, সেটা হচ্ছে একদম নিউক্লিয়াসের কাছে। যেটা n = 2 হবে নিউক্লিয়াস থেকে আরেকটু দূরে যাবে, n = 3 হলে তার থেকে আরো দূরে যাবে। এইভাবে কি হবে, যত এই কোয়ান্টাম নাম্বার বাড়বে তত কি হবে, নিউক্লিয়াস থেকে অরবিটাল গুলো দূরে দূরে হবে। আর মনে রাখবে যত নিউক্লিয়াস থেকে দূরে দূরে যাবে তাদের তো রেডিয়াস তো অটোমেটিক বাড়ছেই, উপরন্তু কি হবে যে এদের এনার্জি বা অরবিটালের যে এনার্জিটা কন্টিনিউয়াস বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে যত ডিস্টেন্স যাবে অরবিটাল গুলোর এনার্জিও তত বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ যদি n = 1 হয় এবং n = 2 হয়, এই 1 আর 2 এর মধ্যে 2 হচ্ছে এনার্জি বেশি কার থেকে, 1 এর থেকে। Yes, sir. When an electron moves from higher energy orbital to the lower energized orbital, then it lost the h nu amount of energy. H nu. What is h nu? H is called Planck's constant and nu is the frequency. This amount of energy must be losses. When an electron moves from lower energized orbital to the higher energized orbital, then it gain h nu amount of energy. অর্থাৎ যখন কোনো
ইলেকট্রন কোনো একটি হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে লোয়ার এনার্জি লেভেলে অরবিটাল সেলে আসে তখন h nu পরিমাণ এনার্জি লস করবে। আমি একটু আগে কি বলেছিলাম, প্রত্যেকটা অরবিটালের এনার্জি তো ফিক্সড, তাই যদি দেখা যাবে n equals to 2 থেকে যদি n equals to 1 এ কোনো ইলেকট্রন শিফট করে, n equals to 2 তো বেশি, n equals to 1 থেকে বেশি, তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, সেই ইলেকট্রনটা কি করবে, h nu পরিমাণ এনার্জি লস করবে। এই h nu টা কি, যে n equals to 2 এবং n equals to 1 যে দুটো অরবিটাল আছে এদের মধ্যেকার এনার্জির পার্থক্য। এই h টা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং নিউটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, এই যে ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে কোত্থেকে আসছে, এই ফ্রিকোয়েন্সি আসছে এখান থেকেই। এই যে এনার্জিটা রিলিজ করছে না, এটা কিভাবে ছাড়ে, ওয়েভ আকারে ছাড়ে, তরঙ্গ আকারে ছাড়ে। হ্যাঁ, সেই জন্য এই ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে নিউ। স্যার বলছি নিউটা আমরা তো সি বাই ল্যামডাও করতে পারি, মানে লাইট স্পিড অফ লাইট বাই। হ্যাঁ, ওটা যখন ডেরিভেশন যদি দরকার হয় বা নিউমেরিক্যালস করতে গেলে তখন তুমি চেঞ্জ করে নিতেই পারো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আবার যখন কোনো একটি ইলেকট্রন লোয়ার এনার্জাইজড অরবিটাল থেকে হায়ার এনার্জাইজড অরবিটালে শিফট হবে, তাই না, সেক্ষেত্রে কি হবে, ঠিক একই পরিমাণ মানে h nu পরিমাণ এনার্জি কি করবে, অ্যাকসেপ্ট করবে। অ্যাকসেপ্ট করলে তবেই লোয়ার থেকে হায়ার যেতে পারবে। এই যে পাশে দেখো পিকচারটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছ, দেখো এনার্জি, দেখো ওয়েভটাকে কিভাবে দেখা হয়েছে, এটা এইভাবে দেখানো হয়েছে। এবং ডেল্টা ই, এটা হচ্ছে ডেল্টা ইটা হচ্ছে এনার্জির ডিফারেন্স, এই দুটো অরবিটালের মধ্যে এনার্জির ডিফারেন্স, সেটা পরিমাণ কি h nu। এখানে কি সবার বোঝা গেছে ব্যাপারটা? Yes, sir. ওকে। অ্যাচিভমেন্টস অফ বোরস অ্যাটমিক মডেল। এই যে বোর অ্যাটমিক মডেল কি কি জিনিস এক্সপ্লেন করতে পারলো বা এটা কতটা অ্যাকসেপ্টেড দেখি। ফার্স্ট হচ্ছে, বোর অ্যাটমিক মডেল ডিফাইন্স দ্য স্টেবিলিটি অফ অ্যাটম। By this atomic orbital, it is known that when electron revolves around the nucleus in the orbit, then it does not lose or gain any energy. So electron cannot jump from higher energized orbital to the lower energized orbital or vice versa. So we can say that atom is stable. বোর তার যে অ্যাটমিক যে মডেলটা দিলেন সেখানে কি আছে, এই যে অ্যাটমের স্টেবিলিটি সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিভাবে, যেখানে বলা হয়েছে যখন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে কন্টিনিউয়াস একটা মানে ফিক্সড পাথে ঘুরছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম এনার্জি লস অথবা গেইন করে না। ঠিক আছে, তাই এখানে ইলেকট্রনের কোনো প্রকার হায়ার এনার্জাইজড অরবিটাল থেকে লোয়ার চলে যাওয়া অথবা লোয়ার এনার্জাইজড অরবিটাল থেকে হায়ার এনার্জাইজড অরবিটালে শিফট করে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, যে জিনিসটা আমরা রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল থেকে আমরা দেখতে পাইনি, যে এই এক্সপ্লেনেশনটা। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, যে অ্যাটমিক যে স্ট্রাকচারটা সেটা নিশ্চয়ই স্টেবল, নাহলে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি সমস্ত পার্টিকেল গুলো এক্সিস্ট করছে, নাহলে তো কিছুই থাকতো না, কোনো এক্সিস্টেন্স থাকতো না কোনো জিনিসের, তাই না? তাহলে এটা একটা অ্যাকসেপ্টেড কনসেপ্ট। নেক্সট দেখি, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে বোর অ্যাটমিক অরবিটাল সাকসেসফুলি এক্সপ্লেইন দ্য লাইন স্পেকট্রা অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম। ইন হাইড্রোজেন ভেরিয়াস লাইন স্পেকট্রা আর দেয়ার, মানে কি হাইড্রোজেনের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের স্পেকট্রা বা তরঙ্গ রয়েছে তা এই বোরের অ্যাটমিক মডেল থেকে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়েছে। এই যে স্পেকট্রা কি, আমাদের এই মানে পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব এই স্পেকট্রা, হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাটা হয় কেন। স্পেকট্রা মানে কি তরঙ্গ, মানে যখন কোনো একটা অ্যাটম কি করে এক্সাইটেড হয়, সেক্ষেত্রে কি হয়, ইলেকট্রন গুলো কি করে এক্সাইটেড স্টেটে চলে যায় এনার্জি নিয়ে, বুঝে গেল? যেরকমই ধরো তুমি আর দেখবে যে স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে কোনো একটা স্পোর্টস পারসন কি করে, খুব এক্সাইটেড হয়ে গেলে কি হবে, সে অ্যাচিভ করার জন্য খুব উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে, তাই না জিনিসটাকে? সেরকমই বাইরে থেকে একটা এনার্জি পাচ্ছে, সেরকমই এই অ্যাটমকে যখন বাইরে থেকে কোনো প্রকার এনার্জি সাপ্লাই করা হয়, সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন গুলো এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে হায়ার এনার্জি লেভেলে চলে যায়। সেখানে কিন্তু সবসময় থাকতে পারে না, ও কি করে আবার তার গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসতে চায়। এই গ্রাউন্ড স্টেটে আসতে গেলে কি করতে হবে, যে পরিমাণ এনার্জি গেইন করেছিল
সেই এনার্জিটিকে ছেড়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, সেই এনার্জিটা কিভাবে ছাড়বে, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ওয়েভের মাধ্যমে ছাড়বে। প্রত্যেকটা ওয়েভের তো নির্দিষ্ট একটা ওয়েভ লেন্থ আছে, ফ্রিকোয়েন্সি আছে। সেই সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভ লেন্থ গুলো বিভিন্ন কালারের ওয়েভ লেন্থের সঙ্গে মিলে যায়, তখন আমরা বিভিন্ন রকম কালারের স্পেকট্রা দেখতে পাবো। ঠিক আছে, সেই সব স্পেকট্রা নিয়ে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রেও সেই ধরনের স্পেকট্রা পাওয়া যায়। সেই ধরনের স্পেকট্রা গুলোকে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আপাতত জেনে রাখো যে হাইড্রোজেনের অনেকগুলো স্পেকট্রা পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, সেই লাইন স্পেকট্রাম বা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম কি সেগুলোও বলবো পরের দিন। এই দুটো হলো কি বোরের অ্যাটমিক মডেলে খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাচিভমেন্টস। নেক্সট দেখো লিমিটেশনস অফ বোর অ্যাটমিক মডেল। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, একটা কোয়েরি ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যেটা আপনি বোরের যে অ্যাচিভমেন্ট দেখালেন, হুম হুম ওখানে আপনি বললেন যে বোরের যে ওই যেটা আপনি ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু এইচ এইচ নিউ না এরকম কিছু একটা বললেন, ওখানে তো ওইটাই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওইখানে তো স্যার ডিফারেন্সটাই দেখাচ্ছে, মানে ডিফারেন্স ডিস্টেন্সটা দেখাচ্ছে, ডিস্টেন্স থেকে একটা অরবিটাল থেকে আরেকটা অরবিটালের মানে পাওয়ার জেনারেটটা এইটা তো বোঝাচ্ছে। তাহলে এটা স্যার মানে এটা আপনি এতে অ্যাচিভমেন্টে বলা হচ্ছে কেন যে এটা এরকম কিছু হয় না, বোরে এরকম কিছু হয় না? বোরে বলতে আমি কি বললাম দেখো, আমি বললাম যে এই নিউক্লিয়াস থেকে যত ডিস্টেন্স বাড়ছে দেখো, প্রত্যেকটা n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 এরকম আছে তো। তাহলে কি হচ্ছে, এই যে প্রত্যেকটা অরবিটালে একটা ফিক্সড এনার্জি আছে, আর যে সমস্ত ইলেকট্রন থাকে তাদেরও ওই এনার্জি সমান এনার্জি গেইন করে। বুঝে গেল? তাহলে আমি কি বললাম, যখন n এর ভ্যালু যখন ধরো 3 হলো, 3 থেকে 2 তে যদি আসতে চায় ইলেকট্রনটা, তাহলে আসতে পারবে না, কারণ 2 থেকে 3 অরবিটালে এনার্জি বেশি। তাহলে কি করতে হবে, যে পরিমাণ এনার্জি বেশি সেটাকে কি করতে হবে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে, ছেড়ে দিয়েই 2 তে আসতে হবে। সেটার অ্যামাউন্ট কত, এইচ নিউ। বুঝতে পারলে? অর্থাৎ প্রত্যেকটা অরবিটাল থেকে আরেকটা অরবিটালে গেলে এইচ নিউ পরিমাণ এনার্জি বাড়তে আসে পরপর দূরের দিকে যেতে যাবে। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার, আর কিন্তু স্যার বোর কি বলেছিলেন যে বলেছিলেন যে যখন কোনো ইলেকট্রন এই অরবিটালে ফিক্সড ভাবে ঘুরছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রকার এনার্জি লস বা গেইন করে না। বুঝতে পারছো? যদি কন্টিনিউয়াস যদি লস করতো, আমরা আগে দেখেছিলাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরিতে দেখেছিলাম যে যত কন্টিনিউয়াস এই নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস চারপাশে ঘুরবে, সেক্ষেত্রে কি হবে, কন্টিনিউ এনার্জি লস করতে থাকবে। সেই ব্যাপারটা এখানে কিন্তু হচ্ছে না। যদি এনার্জি লস করতো তাহলে কি হলো, এক সময় গিয়ে নিউক্লিয়াসে পড়ে যেত, কিন্তু এখানে কি আর পড়বে, এখানে তো ফিক্সড আছে অরবিটাল গুলোতে। ইয়েস স্যার। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ভেরি গুড। এবার লিমিটেশনস অফ বোর অ্যাটমিক মডেল। এই যে বোর অ্যাটমিক মডেলেরও কিছু কি আছে, সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেটা কি, বোরস অ্যাটমিক মডেল বেসড অন ওয়ান ইলেকট্রনিক সিস্টেম, ওয়ান ইলেকট্রন অ্যাটমিক সিস্টেম। বুঝে গেল? অর্থাৎ যে সমস্ত এলিমেন্টের একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে তাদেরকে নিয়ে ডিল করেছেন উনি। So it fails to explain the spectra of atom having more than one electron. অর্থাৎ একটা ইলেকট্রনের বেশি যে সমস্ত ইলেকট্রন আছে যে সমস্ত অ্যাটমে, তাদের স্পেকট্রা সম্বন্ধে তিনি কিন্তু কনসেপ্ট দিতে পারেননি ঠিকঠাক। It fails to explain the splitting of spectral lines on the application of magnetic field. This effect is called Zeeman effect. মানে কি, যখন একটি কোন স্পেকট্রাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝখান দিয়ে পাঠানো হয়, তখন কি হয়, ওই স্পেকট্রাটা কি হয়, অনেক ফাইন স্ট্রাকচার বা ফাইন স্পেকট্রা অথবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পেকট্রাতে ডিভাইড হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কি বলা হয়, জিমেন ইফেক্ট। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই প্রেজেন্সে এই যে স্পেকট্রার এই স্পিড হয়ে যাওয়াকে কখনো বোরের এই অ্যাটমিক মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। নেক্সট কি, ইট ফেলস টু এক্সপ্লেন দ্য splitting of spectral lines on the application of electric field. This effect is known as Stark effect. ঠিক আগেরটার মতোই কি আছে, একটি স্পেকট্রাকে যখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হবে, তখন কি হবে, ওই স্পেকট্রা আরো অনেক ফাইন স্পেকট্রাতে ভাগ হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কি হবে, স্টার্ক ইফেক্ট।
এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে স্পেকট্রা এর অনেকগুলো ভাগ হয়ে যাওয়াকে বোর অ্যাটমিক মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। মনে রাখবে যখন তুই ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেয় তখন কি হবে, জিম্যান ইফেক্ট। যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড দেয় তাকে বলা হচ্ছে কি, স্টার্ক ইফেক্ট। এই হলো আজকে টোটাল বিষয়, যেটা অ্যাটমিক বোরের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এবং হচ্ছে আমার রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার দুটোই এক্সপ্লেন করা হলো। এখানে কারো কিছু প্রবলেম থাকলে বলতে পারো। নাহলে এমসিকিউ যেটা আছে সেটাকে আমি শেয়ার করব। স্যার বলো। ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড মানে কি? ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড, ধরো একটা ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড, এক পাশে হাইলি পজিটিভ চার্জ আর এক পাশে হাইলি নেগেটিভ চার্জ, দুটো ফিল্ড তৈরি করা হলো। বোঝা গেছে? মানে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টে ধরো দুপাশে ছোট একদম স্মল মানে ডিস্টেন্সের মধ্যে একটা দুপাশে একটা পজিটিভ ফিল্ড একটা নেগেটিভ ফিল্ড তৈরি করা হলো। বুঝতে পারছি কি বলছি আমি? যেমন ব্যাটারিতে কি থাকে, একটা মানে পজিটিভ নর্মাল সার্কিটের মতন? হ্যাঁ, নর্মাল সার্কিটের মতো করা হয়। ওর মাঝখান দিয়ে স্পেক্ট্রাটাকে পাঠানো হচ্ছে। একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল ব্যাপার, ইনস্ট্রুমেন্টাল ব্যাপার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর কিছু? স্যার দেখো, ম্যাগনেটিক হ্যাঁ, ফিল্ডটাও কি তার মানে একই রকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হবে। ওকে স্যার। হ্যাঁ, আমি দেখো গ্রুপে আমি শেয়ার করে দিয়েছি, ওখান থেকে আমি দিচ্ছি, গ্রুপে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ সবাই? গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আমি। ইয়েস স্যার, রিসিভড। হুম, তো একটা সিম্পল কোশ্চেন দেওয়া আছে, ওগুলো তুমি সলভ করো। আমি আল ডিসকাশন করে দিচ্ছি একটু পরে। তোমরা যারা রিমেডিয়াল ক্লাসে বলেছিলে না একটা মানে নিউমেরিক্যাল সলিউশনের কয়েকটা নিউমেরিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য দিতে, সেটা আমি তৈরি করছি, সেটা শীঘ্রই আমি দিয়ে দেবো।
স্যার সাবমিট করে দিয়েছি। পাচ্ছি। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি যে সেকেন্ড কোশ্চেনে স্যার আলফা আচ্ছা, আমি পার্টিকেল গুলো তো গিয়ে স্যার ওটা সেকেন্ড কোশ্চেনটা তো, হ্যাঁ ওটাই এক্স্যাক্টলি, ওটা তো গোল্ড না, মানে আলফা গোল্ড পার্টিকেলস গুলো ফয়েলে তো গোল্ড না। কি হবে? গোল্ড ফয়েলে গিয়ে তো হিট করেছে। গোল্ড হ্যাঁ ফয়েলে সেটাই হিট তো। করেছে, ওটা স্যার রং হয়ে গেল না। ওখানে কোশ্চেনটা দিয়েছে কি আলফা পার্টিকেল গুলো কি, আলফা পার্টিকেলস তো পজিটিভ পার্টিকেল বা হিলিয়াম আয়ন, কিন্তু ওটা গোল্ড ফয়েলে গিয়ে তো হিট করছে না, মানে আলফা স্যার পার্টিকেলস গুলো তো গোল্ড না। আনসার কি হবে বলছো? আনসার তো ওটা আনসার নান তো হবে, কারণ লাস্টেরটাই হবে, নান হবে। লাস্টেরটা হবে নান হবে, কারণ না আলফা পার্টিকেলস গুলো তো গোল্ড না। এখানে বলেছে ইন দ্য রাদারফোর্ডস অ্যাটমিক মডেল দ্য আলফা পার্টিকেলস ওয়্যার, মানে আলফা পার্টিকেলস গুলো কি ছিল, তো ওটা তো নান হবে, কারণ আলফা পার্টিকেলস গোল্ডও ছিল না, না, অ্যালুমিনিয়ামও ছিল না, সিলভারও ছিল আলফা না। পার্টিকেলস ওয়্যার লেখা আছে ওখানে। হ্যাঁ ওয়্যার ও লেখা আছে স্যার, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওটা এক আলফা নাম্বার চলে পার্টিকেলস গেল ওখানে স্যার। স্ট্রাইক অন হবে। হ্যাঁ স্ট্রাইকন তাহলে গোল্ড হ্যাঁ হবে। ওটা 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 কোনো প্রকার মিস্টেক হয়েছে। ওটা না স্যার এক স্ট্রাইক অন নাম্বার হবে। চলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেটাকে এক করে দিচ্ছি। আচ্ছা ওটাকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, তোমরা একবার রেসপন্স করতেই পারো। ঠিক আছে, তাহলে আরেকবার করবেন, তাহলে আমার হয়তো 7/7 চলে আসবে। ঠিক আছে, করে দিয়েছি, দেখে নাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমি আনসার গুলো একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল দ্য পার্টিকেলস হুইচ ওয়্যার ডিফ্লেক্টেড ব্যাকওয়ার্ডস ইন রাদারফোর্ডস এক্সপেরিমেন্ট ওয়্যার হিট আপন বাই, কি হবে না, আনসার হবে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসটা ধাক্কা লেগে জাস্ট ফিরে আসছিল। হ্যালো, নিউক্লিয়াস স্যার। অপশন এ। নাম্বার 2, এটা যেটা বললো যেটা ওটা হবে বি, হবে গোল্ড হবে অ্যান্সার। In the Rutherford atomic model, the alpha particles were striked on হবে, striked on, গোল্ড পার্টিকেলে গোল্ড ফয়েলের উপর ধাক্কা হয়েছিল। নাম্বার 3, when an electron jumps from its orbit to another orbit, energy is, এখানে কিন্তু অরবিট গুলো হায়ার থেকে লোয়ার কি লোয়ার থেকে হায়ার বলে দেয়নি, তো আনসার ইজ এমিটেড অ্যান্ড অ্যাবজর্ব, অপশন সি। Number 4, the orbits in which electron are revolves around the nucleus, এটা তোমরা দেখতেই পেয়েছো, সেটা সার্কুলার পাথ, অপশন বি হবে, সার্কুলার আনসার হবে সার্কুলার পাথ। ফার্স্ট অ্যান্সারটা কি বললেন? কোনটা? ফার্স্ট ফার্স্টেরটা। এ এ এ নিউক্লিয়াস থেকে ধাক্কা লেগে ঘুরে আসছে। নাম্বার 5 কি আছে? হ্যাঁ, the 5 এ হচ্ছে according to Bohr's atomic model the energy of each orbital is, এ হবে आंसर, fixed, প্রত্যেকটা এনার্জি ফিক্সড। তারপরে আছে কি 6 নম্বরে আছে কি with increasing quantum number energy difference between adjacent level in atom, হ্যাঁ বলো 4 এরটা, 4 এর অ্যান্সারটা কি বললেন? অপশন বি, সার্কুলার পাথ, সার্কুলার পাথ। তাহলে স্যার সার্কুলার কেন ঘুরছে এজন্য? ঘুরছে মানে কেন? সার্কুলার উনি বলেছিলেন যে পাথটাই হচ্ছে সার্কুলার পাথে ঘুরছে, ইলেকট্রন গুলো যে ঘুরছে না তার দিকে, রিভলভ করছে তো নিউক্লিয়াসের দিকে, সেই পাথটা কি সার্কুলার, বুঝে গেছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ, যদি সার্কুলার না হতো কি হতো, তাহলে কি হতো, যদি ইলেকট্রনটা তো নিউক্লিয়াসে কোথায় কোথায় কাছে চলে আসতো, আবার কোথায় দূরে সরে যেত, তাই না? তাহলে কাছে চলে গেলে কি হবে, অ্যাট্রাকশন বেড়ে গেল, আবার কোথাও দূরে সরে গেলে কি অ্যাট্রাকশন কমে যায়, এটা তো হয় না কিছু, তাহলে তো এক্সিস্টেন্স থাকতোই না ফিজিক্সের, বুঝা গেছে? Yes sir. হ্যাঁ। Yes sir. নাম্বার 6 কি আছে? উইথ ইনক্রিজিং কোয়ান্টাম নাম্বার এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডজেসেন্ট লেভেল ইন অ্যাটম, কি হবে? বি হবে आंसर,
ইনক্রিজেস যতই আমরা নিউক্লিয়াস থেকে দূরের দিকে যাব সেক্ষেত্রে অরবিটাল গুলোর এনার্জি বাড়তে থাকবে। লাস্ট কোশ্চেন, Rutherford in his atomic model could not explain the behavior of which of the following? ইলেকট্রনের বিহেভিয়ার সম্পর্কে রাদারফোর্ড কিন্তু তার অ্যাটমিক মডেলে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যেটা হচ্ছে অপশন এ, ইলেকট্রন। আনসার ইজ অপশন এ, দ্যাট ইজ ইলেকট্রন। হ্যাঁ স্যার, ইলেকট্রন নিয়ে করেছিল রাদারফোর্ড ওনার পার্টিকুলার যে বিহেভিয়ারটা সেটা উনি ঠিক বলতে পারেননি। আচ্ছা, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, মানে বলতে পারেননি মানে বলতে পারেননি মানে কি, ইলেকট্রনের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হতে পারে, আচ্ছা আচ্ছা মানে আচ্ছা ইলেকট্রন কোন অরবিটালে কতগুলো থাকবে, ইলেকট্রনের পাথ কোনটা হবে, সেগুলো কিছুই বলতে পারেনি। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা ওকে স্যার। বোর দিয়ে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়েছে। বোরের সম্ভব করেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, বোর অ্যাটমিক মডেল দিয়ে এটাকে বলা সম্ভব হয়েছে। ওকে ওকে স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমাদের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের সূত্রটা নেই। না না, নেই, অনেক কিছুই নেই, অনেক স্যার কিছুই ওই নেই। স্যার শুধু ওই ফর্মুলাটা আছে। ওই জাস্ট ফর্মুলাটা দেখিয়েছি আমি। ওকে স্যার, বোর্ডের পরবর্তী থ্যাংক ইউ শুরু স্যার। আছে। ঠিক আছে তাহলে। স্যার একটা Yes, কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি অ্যাকচুয়ালি প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্টটা কি 6.625 into 10 to the power -34 জুল সেকেন্ড না 6.626? দুটোই না, 625 না 6.626, 5 নয়, 6.626 into 10 to the power -34 জুল পার সেকেন্ড, তাই তো? জুল সেকেন্ড, তাই তো? হ্যাঁ, জুল সেকেন্ড। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে হ্যালো তাহলে স্যার, মোটামুটি। হ্যাঁ বলো। বলছি 2 এর অ্যান্সারটা কত হতো? কোনটা? একটু বি, হ্যাঁ। গোল্ড, বি, অপশন বি, গোল্ড। ও আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি নাম দিয়ে দিয়েছি। স্যার গোল্ড হয়? আরে এই যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন, গোল্ড ফয়েলকে তো অ্যাটাক করেছিলেন আলফা পার্টিকেল দিয়ে, ওইটাই তো বলছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, গোল্ড সোনা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার ভুল। ওকে স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে স্যার। Yes, sir. ওকে, হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক Yes, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ইউ, ওয়েলকাম।